کہ پیغمبر نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ ان سے کہیے قربا سے محبت کریں، پیغمبر نے فرمایا کہ قربا کا مطلب اطرت ہے ہماری، ہو گئی نا، اطرت یعنی اہل بیت میرے، اہل بیت یعنی بچے میرے۔ اس اہل بیت میں مرکزی ذات کس کی ہے؟ سیدھی سیدھی آپ جائیے حدیث کے ساتھ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ رسول اللہ، ان کی بیٹی داماد نواسے، کہ نہ۔ کہ پھر چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ علی، ان کے بیٹے، ان کی زوجہ، ان کے بھائی، کہ نہ۔ کہ پھر کون ہے؟ کہ حسنین، ان کے والدین، ان کے نانا، جواب کہ تب کون ہے؟ حدیث کے ساتھ نے بتایا مرکز کون ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ تو مرکزی ذات بولیے فاطمہ زہرا کی ذات۔ تو بے شک پوری اطرت سے محبت ہونی چاہیے، بے شک کیا ہوا، پوری اطرت سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس پوری اطرت میں مرکزی ذات کس کی ہے؟ فاطمہ زہرا کی۔ اگر یہی نہیں ہے تو پھر آپ چاہے جس سے پیار کر لیجئے، چاہے جس سے محبت کر لیجئے، پھر آپ کی محبت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ کرتا ہے، کل جو میں نے بات آپ سے کہی تھی نا، وہ کچھ ادھر ادھر کتابیں وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوا تھا میرا کہ یہ پورے واقعے کے پیچھے یہ راز ہے۔ کمال یہ ہوا کہ جب یہاں سے واپس گیا میں تو نیند نہیں آتی کبھی کبھار، تو کچھ دیر تک تو اپنا یوٹیوب چلے گا، پھر آدمی کو ایک زمانے میں دیکھا ہوگا آپ نے، ٹی وی پر ایک ایڈ آتا تھا، مجھے چین چاہیے، تو آدمی بدلتا رہتا نا، کبھی یہ سنے گا کبھی یہ دیکھے گا، تو ایک کتاب کھول کے پڑھنے لگے موبائل میں۔ ارے صاحب اس آدمی نے سیم میری بات کہہ دی، اور جبکہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو کل والی بات سے کنٹینیو کرتے ہوئے اسی کو لگا دیتا ہوں آپ کو۔ صلوات۔ ایک اور تو یہ جو بزرگوار ہیں، نام سنا ہوگا ابن ابی الحدید معتزلی، ہے نا، یہ شیعہ نہیں ہے مگر پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور غضب کے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ 20 جلدوں میں اس بندہ خدا نے شرح نہج 20 جلدیں ہیں، لیکن پہلی سطر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے ان کا۔ پہلی سطر سن لیجئے پہلی جلد کی، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحۃ رعاہا۔ ایک پورا طبقہ ہے ان کے یہاں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت میں خلفاء کی فضیلت ترتیب خلافت کی بنیاد پر ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے، جس میں معتزلہ بھی آتے ہیں، کہ اگرچہ امیر المومنین چوتھے نمبر پر ہیں مگر فضیلت میں وہ سب سے بلند ہے۔ جناب ابن ابی الحدید معتزلی کا نظریہ یہی ہے کہ علی اگرچہ چوتھے نمبر پر ہیں مگر افضل سب سے ہیں، یہ ذہن میں ہے نا۔ لہٰذا جو پہلی سطر ان کی کتاب کی خطبے کی، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، تعریف اس اللہ کی جس نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کیا۔ کیوں؟ لمصلحۃ رہا، اس مصلحت کی بنیاد جو اللہ سمجھتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، لہذا کسی صورت میں ان کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ انہی کی وہ کتاب ہے، اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہاں، شرح نہج البلاغہ جلد 6 صفحہ 50، جو چھپی ہے وہ دارالجیل بیروت کی، چھپائی ہوئی ہے اس کی سن 1460 میں۔ اس میں یہ اس پورے واقعے پر جو جیسے میں چونک گیا کہ اس کا مطلب کہ ہماری انالیسس ٹھیک تھی کل والی، کہتے ہیں کہ وہ صحیح عندی، یہ کس کا جملہ ہے؟
जनाब इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली का, कहते हैं वह सहीह इंदी, जो सही बात है मेरे नजदीक। इसलिए कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है, समझ गए आप। वो हमारे यहाँ वो थे आजमगढ़ के, क्या नाम उनका, शिबली साहब, उन्होंने जो है वो गोलमोल बात की कि बैद नहीं है कि ऐसा किया हो, तो इस तरह भी लोग टाल गए हैं। लेकिन इन्होंने कुल का खुलासा लगा वह सही इंदी, मेरे नजदीक सही तो ये है कि अन्नहा मातत वहिया वाजिदतुन, कि इनका इंतकाल हुआ बीबी का और ये नाराज थी, बाकायदा नाम के साथ इन्होंने लिखा। व अन्नहा औसत अल्लाह युसल्लिया अलैहा, और ये भी फैक्ट है कि बीबी वसीयत करके इस दुनिया से गई कि ये लोग हमारे नमाज जनाजा ना पढ़ें। खूब, तब अब आगे क्या कहते हैं आप, अब सुनिए। वज़ालिका इंद अस्हाबिना मिनल उमूरिल मग़फ़ूरति लहुमा, लेकिन हमारे उलमा के नज़दीक ये अमल बख्शा हुआ है। सुना आपने, कुछ नहीं सुना, अमल गलत था, बट हमारे उलमा ये कहते हैं कि ये अमल जो है गलत था, बट अल्लाह ने इसको बख्श दिया। वजह बख्शने की, अगर फिर कहते वकानल औला बिहिमा, अगरचे बेहतर ये था कि इकरामुहा व एहतराम मंजिलहा, कि ये लोग जनाब फातिमा के एहतराम करते, इज्जत करते, उनके घर का एहतराम करते। लाकिन्नहुमा, अब देखिए जो मैंने कल कहा ना, जब जिंदा रह जाने के बावजूद इतना कहा जा रहा है, तो अगर मौला का कत्ल हो गया होता तो न जाने क्या क्या उड़ जाता। वला कि फिर क्यों किया इन्होंने जब गलत है तो, लाकिन्नहुमा खाफा अल फुरका, लेकिन इन लोगों को टेंशन ये था कि उम्मत में इख्तिलाफ न पड़ जाए। व अशफका मिनल फितना, फितने और फसाद का डर था। फ़फ़अला मा हुवल अस्लह बिहुस्न ज़न्निहिमा बिहसब ज़न्न, तो इन लोगों के ख्याल में जो सही था, ज्यादा असला, जो ज्यादा सही था, इन्होंने वो अंजाम दिया। यही बात तो मैंने कही कि ये अली को कत्ल कर देते और इसको दीन की खिदमत बना देते, ये कह रहे हैं। फ़फ़अला मा हुवल अस्लह फला, अब देखिए अब आगे, ये सब हुआ, इनको ये करना नहीं चाहिए था, मगर मजबूरी है, कौम को फुरकत से बचाना है, फितने से बचाना है, लिहाजा अब ये प्रैक्टिस के बीच जो है मेरे, लिहाजा सही होने के बावजूद कुछ बोलिए मत आप लोग, मतलब ये क्यों, फला यजूजुल उदूल अन हुस्निल एतिकाद फीहिमा, बस जायज़ नहीं है कि इन लोगों के बारे में अच्छे नजरिए के अलावा कोई नजरिया रखा जाए। हो गया, इतने के बावजूद ये है, और माज़ अल्लाह अगर मौला की शहादत हो गई होती तब तो क्या होता। अब समझेंगे आप कि कितना बड़ा कारनामा है सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। तो ठीक है, अली के साथ हुआ ना, फातिमा के साथ क्यों किया तुमने। फला यजूज अल उदूल अन हुस्न अल एतिकाद फीहिमा बिमा जरा वल्लाह वलीयुल मग़फ़िरा वल अफ़्व, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शिश करने वाला है। फ़इन्न हाज़ा लौ सबता अन्नहु ख़ता, अब आगे सुनिए, और अगर हम मान भी लें, अभी तक क्या था, उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, उम्मत में फतना ना हो, लिहाजा इनको जो समझ में आया इनके हिसाब से कि यही बेहतर, उन्होंने ये किया, मतलब गलत नहीं किया। अब कहते हैं कि वलो लौ सबता अन्नहु ख़ता, चलो अगर गलत भी किया उन्होंने, तब कहते हैं लम यकुन कबीरा, अगर गुनाह भी है, खता भी है, तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, बल कान मिन बाब सगाइर, ये हल्का फुल्का जुर्म है, जो अल्लाह भी माफ करने वाला है। अब आपने समझा, आज ये हाल है। ये सब चीजें आदमी जब पढ़ेगा, उस वक्त के सियासी हालात पर नजर करेगा, तब समझ में आएगा कि एक सिद्दीक़ा ताहिरा ने अमीरुल मोमिनीन को घर में रोक के खुदा के जो सीना सिपर हुई है, वो कितना बड़ा कारनामा है। हजरत फातिमा ज़हरा सला, तब तो पैगंबर ने कहा कि मैं इनके हवाले करके जा रहा हूँ दीन, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन के पीछे मसलहत भी यही है। सलवात बर मोहम्मद बस।
آج مسائل کم پڑھوں گا، لمبی ہوگی، 2 منٹ. تو کل کہاں تک بات پہنچی تھی کہ یہ لوگ آئے، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے، آن کے سینہ سپر ہو گئے.